ҳайати намояндагони шаҳри Панҷакент аз ноҳияҳои Тайлоқ, Ургуд ва Ҷомбои вилояти Самарқанд боздид намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Суҷина, Лоиқ, Шералӣ ва дигар деҳаҳо аз рафти корҳои ободонию созандагӣ, кишти баҳорӣ аз ҷумла маъракаи картошкашинонӣ дидан намуд. дар партави сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 30 нафар шахсони дорои маъюбият дошта аробачаҳо тақдим гардид. роҳбарият ва кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент ҷашни Наврӯзро таҷлил намуданд. дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Панҷакент ниҳолҳои сояафкан ва ҳамешасабз шинонида шуд. дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасон ҷамъбаст гардид. ба шарофати сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев солҳои охир дӯстӣ, ҳамкорӣ ва муносибатҳои неки ҳамсоягӣ дар тамоми вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ду кишвар густариш меёбанд. таври ба ҳамагон маълум аст, санаи 31 марти соли равон дар шаҳри бостонии Хуҷанд бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷаббаров як мулоқоти дӯстонаи се кишвари Осиёи Марказӣ баргузор гардида, ҳамзамон инҷо тантанаҳои наврӯзӣ бо як фараҳу шодмонӣ ифтихор аз дӯстию рафоқати се кишвари Осиёи Марказӣ баргузор гардид. ҳамзамон дар шаҳри бостонии Самарқанд санаҳои 3 ва 4 апрели соли равон дар як ҳамоиши байналмилалии Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуда, бори дигар ҳамкориҳои ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва равобити ин кишварҳоро бо иттиҳоди Аврупо махсус таъкид намуданд ва онро самарабахш арзёбӣ карданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар раъси як ҳайати бонуфуз аз ҳисоби кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони як қатор корхонаву муассисаҳо, соҳибкорон, мутахассисони соҳаҳои кишоварзӣ ва дигар масъулин аз туманҳои Тайлоқ, Ургуд ва Ҷомбои вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон сафари навбатии дӯстона анҷом доданд. мавди зикр аст ки дар хати марзи байни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва ҳайати ҳамроҳонашонро ҳокими тумани Тайлоқ Баҳодир Бобоназаров бо як фараҳу шодмонӣ ва таомули меҳмоннавозӣ истиқбол гирифт. ҳайати намояндагони шаҳри бостонии Панҷакент бо фаъолияти соҳаҳои гуногуни тумани Тайлоқи вилояти Самарқанд шинос гардиданд. дар навбати аввал рушди соҳаи кишоварзӣ дар тумани Тайлоқ хеле беҳтар ба мушоҳида расид. инҷо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар мутахассисони соҳаҳои марбута бо намояндагони хоҷагиҳои кишоварзӣ ва коршиносони тумани Тайлоқи вилояти Самарқанд дар бораи рушди соҳаи кишоварзӣ, истифода аз технологияи муосир ва аз як замин гирифтани се ҳосил табодули афкор карданд.
راهبریت تمانی تایلوق با نمایندگان شهر بوستانی سمرقند اطلاع دادند که سالهای اخیر در این تومان به ساحه کشاورزی مخصوصاً باغ تاکپروری، بنیاد گرمخانه‌ها و ساحه چارواداری و مرغپروری اهمیت کلان داده می شود. در این زمینه علاقه ما احساس کردیم که استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، توجه به منبع‌های علمی امکان داد که در تومان تایلوق ما توانستیم استحصال محصولات کشاورزی، چارواداری، مرغپروری را افزون نموده همزمان برای کارکرد آن کارخانه‌های صنعتی بنیاد شدند. همزمان در تومان تایلوق با مسئله تخم پروری توجه کلان ظاهر می گردد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با هیئت همراهانش از یک مرکز تشخیصی و تخم شناسی تومان تایلوق دیدن کردند. اینجا اطلاع دادند که با استفاده و انتخاب بهترین تخمه ها دهقانان می توانند با کامیابی های کلان نائل گردند، حاصل فراوان به دست آورند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت و ملاقات های صمیمانه با حاکم تومان تایلوق و دیگر مسئولین این تومان تاکید نمود که شهر پنجکین همکاری ها را با این تومان همسایه در همه سمت ها مخصوصاً در ساحه کشاورزی، چارواداری، کارکرد صنعتی محصولات کشاورزی، استفاده تخمه هایی که حاصل فراوان می دهد همه طرف گسترش خواهد داد. همزمان هیئت نمایندگان شهر بوستانی پنجکین با راهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از تومان ارگوت ولایت سمرقند دیدن نمودند. حاکم تومان ارگوت باتر جباروف با هیئت نمایندگان شهر بوستانی پنجکین اطلاع داد که سالهای اخیر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، حاکمیت ولایت سمرقند و حاکمیت تومان ارگوت برای رشد ساحه صنعت در این تومان تدبیرهای خیلی زیادی عملی گردیدند. در برابر رشد ساحه کشاورزی و چارواداری، استفاده مقصدناک زمین، همزمان بنیاد باغ‌های اینتنسیوی از روی تجربه کشورهای پیشرفته در تومان ارگوت صدها کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی بنیاد گردیده در آنها برای هزاران نفر ساکنان تومان ارگوت جایهای نوی کاری تأسیس داده شد و امروز از طرف کارخانه‌های صنعتی تومان ارگوت صدها نامگو محصولات صنعتی هم در داخل ازبکستان و هم برای کشورهای خارجی صادر می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با حاکم تومان ارگوت مخصوص اطلاع داد که هنوز ماه آگوست سال 2024 یک هیئت نمایندگان شهر بوستانی پنجکین از تومان ارگوت دیدن به عمل آوردند. با تجربه ساحه کشاورزی و رشد صنعت در این تومان شناس گردیدند. ما تصمیم گرفتیم که همکاری را با تومان ارگوت، یکی از نزدیکترین تومان‌های شهر پنجکین، باز هم وسعت می‌بخشیم. ما به هیئت نمایندگان شهر بوستانی پنجکین صاحبکاران استحصالی، متخصصان ساحه کشاورزی را شامل نمودیم. با آنها امروز می توانند از تجربه ساحه صنعت و کشاورزی تومان ارگوت همه طرفه بهره‌ور شوند. در تومان ارگوت با نمایندگان شهر بوستانی پنجکین درباره دیگر دستاوردهای این تومان معلومات مفصل داده شد. نمایندگان شهر پنجکین با چشم دل دیدند که در تومان ارگوت در ساحه رشد صنعت، استحصالات کشاورزی و دیگر مسائل با پیشرفت جامعه مربوط تدبیرهای مشخص عملی شدند و تاکید شد که تجربه صنعتچیان و کشاورزان تومان ارگوت را در آینده برای رشد ساحه پنجکین استفاده می نمایند.
در تومن جنبوی ولایت سمرقند هیئت نمایندگان شهر باستانی پنجکن را تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، حاکم تومن جنبوی خورشید نظروف با یک فرح و شادمانی و تعامل مهمان نوازی استقبال گرفت. مورد ذکر است که تومن جنبوی یکی از منطقه های به شهر باستانی سمرقند نزدیک بوده. اینجا در ساحه صنعت کارهای زیادی عملی گردیدند. در برابر شناسایی با ساحه های کشاورزی، چارواداری، مرغ پروری، هیئت نمایندگان شهر باستانی پنجکن تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالیت کارخانه های صنعتی تومن جنبوی شناس شدند. با نمایندگان شهر باستانی پنجکن اطلاع داده شد که پس از به امضا رسیدن سازشنامه های گوناگون بین سران کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، امکانیت ها برای همکاری های متقابلا سودمند سال تا سال بیشتر می شود و از طرف حاکمیت تومن جنبوی برای همکاری با نمایندگان شهر باستانی پنجکن از جمله با کارمندان ساحه کشاورزی، صنعتی و همزمان صاحبکاران امکانیت های وسیع فراهم آورده شدند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان شناسایی با فعالیت ساحه های گوناگون تومن های تایلاق، ارگول و جنبوی بار دیگر تاکید کرد که علاقه همکاری های ما با شهر و ناحیه های ولایت سمرقند ثمره های خوب به بار آوردند. کشاورزان شهر پنجکن با کشاورزان ولایت سمرقند همکاری های خوب دارند و ما در آینده تصمیم داریم که در زمینه این سفر دوستانه برای همکاری در سمت بنیاد کارخانه‌های مشترک صنعتی، استفاده عاقلانه تجربه برادران ازبکستانی در ساحه کشاورزی، چارواداری، کارکرد میوه و سبزوات همه امکانیت ها را ثمرانه استفاده نماییم. همینطور سفر نوبتی کاری هیئت نمایندگان شهر باستانی پنجکن تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در تومن‌های تایلاق، ارگود و جنبوی ولایت سمرقند با نتیجه‌های خوب جنبست گردید و این سفرهای دوستانه امکان می‌دهد که درباره تحکیم همکاری دوستی ما می‌توانیم برای رشد ساحه‌های افزایش‌یافته اقتصادی شهر پنجکن تدبیرهای مقصدناک را مورد عمل قرار دهیم. گزارش عباس همراساده، زرخان نعمتاللهیف و خیام جورایف. سفر نوبتی کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت‌های دهات سوجینه با نام استاد لایق شیرالی و دهه باغچه جماعت دهاتی شینگ انجام یافت. رئیس شهر در جماعت دهاتی سوجینه نخست با رفت بنیاد کارخانه استحصال شفر شناس گردید. او با مسئولین دستور داد که باید این کارخانه در مدت پیش بینی شده مطابق لایحه مورد عمل قرار داده شود که این برای تطبیق چاره‌بینی های اعلان شدن سالهای 2022-2026 همچون سالهای رشد صنعت اهمیت بسا کلان دارد. در جماعت دهات سوجینه امروزها از طرف کشاورزان معرکه کشت کارتوشکا با موفقیت ادامه دارد و کشاورزان سوجینه تصمیم گرفتند که سال روان در برابر تامین نقشه کشت بهاری میدان کشت کارتوشکا را زیاد می سازند. در دهه باغچه جماعت دهات شینگ بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 115 با مرام جریان میگیرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن شناسایی با کارهای اساسی ساختمان و وصلی و آرایشی به رهبریت جماعت، بناکاران و دیگر مسئولین دستور داد که باید این مؤسسه تعلیمی
از روی لایحه با یک صفت بلند در مهلت پیشبینی شده مورد استفاده قرار داده شود، زیرا رهبریت کشور، ولایت و شهر به مسئله رشد معارف دقت اولین درجه روانه می سازند و در دهه باغچه با بنیاد این مکتب زمانوی برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه ما با کامیابی های عظیم نائل می شویم. در دهه باغچه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت معرکه کشتی کارتوشکا شناس گردید. با رئیس شهر اطلاع داده شد که ساکنان دهه تصمیم گرفتند که سال روان میدان کشتی کارتوشکا را زیاد می نمایند، زیرا طلبات به این محصولات کشاورزی نه تنها در بازار استعمالی حتی برای صادرات خیلی ضرور می باشد. در دهه باغچه رئیس شهر یکی از سابقه‌داران این دهه خوجاموف توشمرود را مورد عیادت قرار داد، با او تحفه ها تقدیم کرد. تاکید گردید که خوجاموف توشمرود از سال 1975 در خواجگی های کشاورزی پراودا و پسان حقیقت همچون راننده و مکانیزاتور فعالیت پرثمر داشت و امروز دولتی پیری میراند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان بازدید از جماعت دهاتی استاد لایق شیرعلی با رفت بنیاد کودکستان زمانوی در دهه نوآباد شناس گردید. او اظهار داشت که باید این کودکستان زمانوی از روی لایحه هرچه زودتر با یک صفتی خوب مورد استفاده قرار گیرد و در مجموع باید در هر یک ده و دهکده های دیاری باستانیمان چنین کودکستان های زمانوی ساخته شوند. رئیس شهر در موضع سوی زوران با مردم یک ملاقات انجام داد. آنها از رئیس شهر خواهش کردند که برای بنیاد یک پل زمانوی اینجا مساعدت نمایند. در دهه زوران بخش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 115 بنیاد می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت کارهای ساختمانی در این انشاءات شناس گردید. به مسئولین دستور داده شد که باید این مؤسسه تعلیمی هرچه زودتر مورد استفاده قرار گیرد، زیرا احتیاجات ساکنان این دهه و فرزندان آنها به مؤسسه تحصیلات زمانوی اهمیت بسا کلان دارد. همینطور در جریان بازدید از جماعت‌های دهاتی سوجینه دهه باغچه و جماعت دهاتی لایق شیرعلی رئیس شهر برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان استفاده مقصدناک زمین، زیاد نمودنی میدان کشتی کارتوشکا و دیگر مسئله های رشد دهات در نزد مسئولین دستور و سپارش های مشخص گذاشت. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. با دستگیری و مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، تشکیلات جمعیتی نوری امید در دایره لایحه مسئولیتی بیشتر، ظرفیت بهتر، دیگرگونی‌های عمیق‌تر، دستگیری سازمان‌های جامعه شهروندی برای رشد جامعه فراگیر در تاجیکستان که از جانب اتحاد اروپا مبلغ گذاری می شود، به 30 نفر نورسان و کودکان امکانیتشان محدود دهه‌های هدفی لایحه عربچه‌های معیوبه تقدیم گردید. چطوری در بالا ذکر نمودیم، این چاره‌بینی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، خدمات دولتی تشخیص طبی اجتماعی شهر، بخش حفظ اجتماعی قهوه‌خانه دلاوره و شخصان سخاوت پیشه گذرانیده شد. در مراسم تقدیم عربچه‌های معیوبی که در طربخانه دلاوره شهر با برگزاری محفل جالب دایر شد، والدان کودکان معیوب و خود آنها
از این اقدام خیلی خوشنود بودند. والدین نورسان در نوبت خود میندوری صمیمی خویش را به پیشروی معظم ملت اوید به فراهم آوردن شرایط مساعد و غمخوری همیشگی از حال و احوال نورسان امکانیتشان محدود ماموریت شهر و تشکیلات نور امید رسانیدند. در فرجام بهر بولید خاطری نفران معیوبیت داشته و حاضرین برنامه جالب پیشنهاد گردید. در کره زمین زندگی همه موجودات زنده از محیط زیست سرچشمه میگیرد. با فرارسی نوروز محیط زیست باز هم سبز و خرم و زیبای و پرتراوت می شود. هیئت راهبری متخصصان و کارمندان شعبه حفظ محیط زیستی شهر پنجکند عید جهانی نوروز را با چاره‌بینی‌های فرهنگی، گذاشتن دیگ سومنک، دستارخوان نوشابه و خوراک‌های گوناگون، اشتراک نمایندگان تشکیلات و کارخانه‌ها تجلیل نمودند. سردار شعبه حفظ محیط زیست شهرت اسماعیل زاده شرکت کنندگان این جشنواره قدیمه تاجیکان را با نوروز عالم افروز تبریک و شاد باش گفت. در این جشنواره همچنین مهمانان از کشورهای خارجی نیز اشتراک داشتند. Меня зовут Ирина, я приехала из России, первый раз приехала в страну Таджикистан, в частности в город Пенджикент. Меня просто переполняют эмоции, настолько мне понравился этот город, мне понравился климат, который вот здесь вот над этим городом. Первый раз оказались вот на таком мероприятии, да, и увидела, как варят сумаляк, суманак у вас говорят? Да. Суманак, да, и надо помешать и загадать желание. Мне все это дали попробовать, я загадала желание, да. Очень интересно, да, интересно познакомиться с традицией другой страны. У нас такого нету, разумеется, у нас свои праздники. Очень гостеприимные, все приглашают, хотят напоить чаем, чем-то угостить. Да, это так необычно, очень приятно. И всех поздравляю с праздником Навруз. من از نام تمام کشاورزان شهر پنجگین شما را در این روز جشن نوروزی تبریک و تهنیت گفتم و همه شما اقبال بلندتر از کوههای پامیر آینده چون خورشید تابان خاطره چون دیدار دوزار آرمان بگذار عمرتان مثل دایره درختان همیشه سرشار باشد حیاتتان مثل ارجاهای ماهیان همیشه سبز و خرم باشد نوروزتان مبارک خواهران عبدالله دوزاروی عزیز. برنامه ادبی و کنسرتی، اجرای رقص و بازی‌های مردمی از طرف کارگران شعبه و مهمانان به این محفل نوروزی فرح و شادمانی اهدا کرد. ҳамасола оғоз аз моҳи аввали фасли баҳор дар баробари корҳои омодакунии майдонҳои кишоварзӣ боғоту тогзорҳо дар шаҳру деҳоти панҷакент дар раванди корҳои ободонӣ маъракаи ниҳолшинонӣ ва сарсабзу хуррам гардонидани маҳал бо маром ҷараён мегирад. аз ин лиҳоз барои татбиқу амалигардонии ин ҳадафҳои ояндасоз ва тасдиқи нақшаи ниҳолшинонӣ кабудизоркунӣ ва беҳсозии муҳити зист дар шаҳри панҷакент маъракаи баҳорӣ кабудизоркунӣ бо истифода аз шароити обу ҳавои мусоид гузаронида шуда истодааст. бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар канори шоҳроҳ ва гулгаштҳои хиёбони марказии шаҳр ниҳолҳои ороиши нодир шинонида шуд. ин ниҳолҳо аз навъҳои такмилшудаи нахл, ардач, сада, санавбар, шоҳбулут, коҷ ва гулу буттаҳои дигари ороишӣ иборат буда 560 адад дар ҳамкорӣ бо шарикон аз ҷумҳурии ӯзбекистон дастрас карда шудааст ва бо маслиҳату дастури мутахассисон бо риояи агротехникаи хос барои чунин навъҳо шинонида шуд. бо сабз шудани ин ниҳолҳо хиёбони марказии шаҳр ки номи сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс абу абдуллоҳ рӯдакиро дорад қабои боз ҳам зебо ба бар хоҳад кард. роҳбарияти шаҳр бо ин иқдоми худ мехоҳад кӯчаҳои марказӣ ва гулгашту хиёбонҳои шаҳру деҳоти панҷакентро боз ҳам зеботар намояд.
чуноне қаблан иттилоъ дода будем, аз 2 то 9 апрел дар саросари ҷумҳурӣ фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон гузаронида шуд, ки ин бозгӯи он аст, ки ҳукумати ҷумҳурӣ ба китобу китобхонӣ ва бо донишҳои замонавӣ фаро гирифтани насли наврас таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. чун дигар шаҳру ноҳияҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент низ фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон бо шукӯҳ шаомат ва бо баргузории чорабиниҳо гузаронида шуд. طبق نقشه چاره‌بینی طرح‌ریزی‌گریده کتابخانه مرکزی شهر پنجکند بخشیده به فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تحت عنوان فروغ صبح دانایی سلسله چاره‌بینی‌ها دایر گردید. از جمله نمایش وسیع کتاب تحت عنوان ادیبان صاحب جشن سال، فستیوال موضوعی مخزن علم کتابخانه است، محفل‌های شاهنامه‌خوانی کمالخوانی تحت عنوان بنیادگر کاخ نظم سخن، حافظخوانی، لایخوانی، خوانش‌های بلند در موضوع مؤلف سرود جاویدانه بخشیده به 80 سالگی گلنظر کلدی، درگاه مهر و وفا بخشیده به 90 سالگی نسیم رجب، ترنمگر طبیعت دیار بخشیده به 65 سالگی مجید سلیم، صحبت تحت عنوان آزاده شو بخشیده به 90 سالگی نریمان بقازاده، خلاصه کتابشناسی تصویرگر دنیای کودکان بخشیده به 65 سالگی عزیزی عزیز، محفل شعرخوانی صندوقچه مروارید بخشیده به 75 سالگی لطافت کنجایه و غیره ها برگزار گردید. روز 9 اپریل سال 2025 در تالار کتابخانه مرکزی صبح ادبی تحت عنوان هفته در آغوش کتاب بخشیده به جنبش فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان با اشتراک مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند صبرینا اکرمووا، ناظر حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی شبنم شادمانبایی و متخصص پیشبری بخش فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مهرناز خوجلی‌زاده، کتابداران، آموزگاران و والدین خوانندگان برگزار کردید. چاره‌بینی از طرف کتابخانه فیلیال‌های بچگانه رقم 1، رقم 4، خوانندگان صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 تحت راهبری آموزگار اعظم قلووا، تربیت گیرندگان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 1 به نام تمارا اسماعیلووا تشکیل کرده شد. چاره‌بینی را ناظر حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی شبنم شادمانبایووا آغاز نمود. سپس مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند صبرینا اکرمووا خوانندگان را به مناسبت هفته کتاب کودکان و نورسان تبریک نمود. خوانندگان از اشعار ادیبان بچگانه شعرها، گفتارها قرائت نموده، رقص و سرود و صحنه‌چه پیشکش تماشابینان نمودند. چاره‌بینی را دیرکتور کتابخانه مرکزی زرینا بابامولایووا جنبست نمود و همه اشتراکچیان را با افتخارنامه ها سرفراز گردانید. گزارش شادانه همراه و شهباز قربانوف.